Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, and finance, and frankly, everything about money matters. We were supposed to be talking about zakat today, but we are actually missing the sheikh at the moment. So we're waiting for him to join us, and we will be, inshallah, talking about zakat, maybe not this segment, but after the break in the next segment, inshallah. Ladies and gentlemen, the number to call is 0203 515 1764. If you have any questions, any queries about finance, relating to perhaps relating to the pandemic, or anything relating to finance relating to anything out of the pandemic, property related matters or anything like that, feel free to give us a call, inshallah. I do have my co-host with me, and it's a pleasure to see you, Arif bhai. Assalamu alaikum. It's a pleasure for me to be here, as usual. We were just talking before we started that we had the show prepared for zakat today. We were going to talk about zakat, Yes. but we are missing the sheikh. So inshallah, he will join us in the next after the break in the next segment. So let's hold on to these zakat questions until he is available to us. Yes, And we'll continue. we wanted to cover the zakat on the business assets. Yeah. We know that we pay zakat on our personal assets, like on our gold, on cash, if we have silver, if we have deposit. Yeah, zakat is payable. 2.5% of the assets. That's the personal life. But we wanted to talk about what about the business assets? Yeah, because zakat is payable on business as well, Absolutely, yeah. on the business assets. But most of us, we don't know, or we probably ignore Yeah. that side, and sometimes we don't even assess. We don't even assess the what I think asset most we of have us, on the especially business. especially in in our culture, in the Bangladeshi culture, what we tend to do is we do it just on gold, I think. Yeah, when it comes to some cash zakat, আমাদের একটা নর্মাল কনসেপ্ট হলো যে ওকে জাকাত ইফ আই হ্যাভ গোল্ড তাহলে আমার গোল্ডের উপরে জাকাত দিতে হবে yeah, but zakat is not only payable only on gold not only on or gold. silver. Yeah. Every year at a certain date, if you fix the date, okay, this is the date I'm going to calculate my zakat. So on that day every year you need to calculate your asset, what you hold after যে আমাদের রেগুলার যেগুলো আউটগোয়িং আছে, then every month some money comes in and it goes out, and যেগুলো আমাদের নেসেসিটি জন্য যেগুলো আমরা খরচ করি, এগুলো আমাদের রেগুলার এক্সপেন্ডিচার। বাট এগুলো খরচ করার পরে যদি দেখা যায় যে বছরের শেষে গিয়ে আই হ্যাভ সাম সেভিংস, it can be in the form of cash, it can be in the form of gold, or even investment, business stock. If I have that asset, then zakat is payable on that. So that's my personal asset. We know that most of us are we aware know of that. it. Yeah. But similarly, every business should calculate their zakat as well on the same way. That is business side, which is most of us is not aware of. So we thought it will be a good topics that in this Yes, Ramadan. absolutely. What we'll do, inshallah, Arif bhai, I think if the sheikh does join us in the next segment, we'll have him there, and we'll then ask him to join us for next week. I think that would be a good idea. Perhaps maybe it'll be too late because end of Ramadan. But we'll still if have he's him free, in. probably we can bring him next week. Next week, yeah, inshallah. If he isn't available today, let's talk about our usual topics. Furlough scheme is coming to an end in September.
self-employment grants. The Yes, fourth one is self-employed grant that already started. Yeah. You know, Arifbhai, remind me, when is that coming to an end? When is that ending? When is the fourth grant? When does the application for the fourth grant end? this Is it this gonna is be fourth one just started. Just started, yeah. Yeah, this month. I think that will be up to end of May. End of They May. can- End of May. They can Okay. apply. So those of you that haven't yet applied for the fourth self-employment grant, you have until the end of May, inshallah. After যারা message পাইছেন, text message পাইছেন অথবা email পাইছেন fourth grant or lagi, application করবার লাগি, please go ahead and do it. I mean, you know, there's nothing stopping you, so please go ahead and do it before the deadline. We had questions last week, in fact, and I wanted to just touch on that. যে এক ভাইয়ে প্রশ্ন করছেন যে is there going to be more grants? Is there going to be further grants Yes. for the next period up to September perhaps? So এটা লাগে আসলে আমরা আনসার হইল যে at the moment আমরা আসলে government hasn't announced anything, but it's looking like there will be another fifth grant at least, one more grant perhaps, to cover until end of September. I think that is Yeah, what I it's will looking assume like. so. কারণ যেহেতু ফার্লো স্কিম সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কভার করা হয়েছে, সো সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের গ্রান্টও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। But we're এখন assuming, যে- we're speculating here. It's not something that's No, it hasn't been confirmed not been yet. confirmed, No, no. it hasn't been confirmed, but আমরা আশা করতেছি যে সেলফ এমপ্লয়েডদের জন্য আরেকটা গ্রান্ট আসবে, which will be the final grant probably before September. most likely, yeah. Most likely will be the last one. Hopefully, if there's no further lockdowns, inshallah, there's no further lockdowns, then that should be the last grant that is going to be available. Presumably, the furlough is going to be ending in September, like they've mentioned. There isn't any talks about any extension on that at the moment. Oh, let's touch on Arifbhai, VAT. What's happening with VAT? So there's going to be an increase from 5%, VAT on food, the food industry. Is going to be moving from 5%. What is it increasing to? It's not going to increase to... No, it's not going to increase in 20% straight away. No, I think that's right. There is another rate in between, which I can't remember I think at it's this moment. I think it was 12%, Because we but I'm don't- going to check now. Because we didn't talk about that. Yeah. Is it 12.5% in between? Sorry, I've totally forgotten. Absolutely, yeah. No, I have as well. I'm just going to pick it up now. আসলে তো আমরা প্রোগ্রামটা প্রিপেয়ার করছিলাম to talk about zakat, but here we are. Anyway, I've got the figures here. So it's currently 5%, and it's going to be 5% up till the end of September. 30th September পর্যন্ত 5% থাকবো. And then from the 1st of October onwards to March 2022, it's going to increase to 12.5%. 12.5%. Yeah. 12.5%. Yes. And then from March 2022, it will most likely go back to Next 20%. year, it will go back to. And then perhaps it will go up even more. Who knows? But that's what we have. That's quite important, actually, Arif Bhai. I think আমরা যে viewer হল আছেন, most of our viewers that are watching that are in the catering business, just we have to bear that in mind. আমরা আসলে অনেক আছে যে everything's on the system nowadays. You know, everything's on a tablet or an iPad or something like that. So to change the VAT figure, they have to remember to change it. You know, long time ago, they used to have the book, remember? Yeah. They don't have that anymore now. Everyone's on a tablet, on an iPad, on all these things. So, That's right. So ordering system, they have to change that probably on the system. So it's just something that they've got to remember to do. Yes.
So that's from 1st of October. 1st of October. Yeah. They it's need gonna- to it's change gonna the happen. rate to 12.5%. to 12, Yeah, 12.5%. and it's same again. It's going to be continuing. It's only going to be on food, on hot food, and it's going to be not on the alcohol. So it's going to be the same process of that anyway. I think we have the Sheikh here. Is he- I think is he online? he's joining us on Zoom now. Okay, mashallah. So what I'm going to do, ladies and gentlemen, I'm going to offer it. So amra zara zara dekhra afrara inshallah. The Sheikh is with us. আমরা লগে শেখ মাদানী সাহেব জয়েন করছেন। আপনারা কোনো জাকাতর কোনো প্রশ্ন যদি থাকে প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড। আপনারা কল করুকা 02035151 জাকাতর উপরে আমরা আসলে আমরা এমনিও ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ। বাট আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, স্পেসিফিকলি কোনো প্রশ্ন থাকে যদি শেখ ইজ অ্যাভেলেবল, তো আপনারা মানে একটা অপরচুনিটি না মিস করিয়া আপনারা কল করুকা 02035151 আমরা আসলে what we're looking to discuss with the Sheikh is not just zakat calculation on personal assets. আমরা যে নিজর পার্সোনাল অ্যাসেটসগুলো থাকে, ফর এক্সাম্পল গোল্ড অথবা ক্যাশ, ওটার উপরে যে আমরা যে ক্যালকুলেটেড এটা আমরা একটু কম আলোচনা করিয়া we're going to discuss the business side of zakat. যেহেতু ইনশাআল্লাহ। আমাদের প্রোগ্রামটা মেইনলি বিজনেসের উপরে, বিজনেস রিলেটেড, অ্যান্ড আমরা বিজনেস সাইডের যে ট্যাক্সেশন ইস্যু যেগুলো আছে এইগুলা আমরা কভার করি আমাদের প্রোগ্রামে। যেহেতু আমরা এখন এই রমজান মাসে আমরা অনেকেই আমাদের জাকাত নর্মালি আমরা পে করি। সো উই থিঙ্ক দ্যাট যে জাকাত ইজ অলসো এ ট্যাক্সেশন সিস্টেম in Islamic law. Arif bhai, let me introduce the Sheikh and let's start firing some questions at him, inshallah. Yes. Obviously, we do have short amount of. Assalamu alaikum, Sheikh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, very good to see both of you together, MashaAllah. Jazakallah. May Allah bless you all, inshallah. Jazakallah khairan. Thank you very much. Good to have you on the show, Sheikh. Thank you so much for joining us. Actually, Amra Arif Bhai prepared some questions, and I'd like Arif Bhai, if you want to continue, and let's start with some questions, inshallah. And Inshallah, no problem, when we get inshallah. some That should calls, be then we'll take absolutely the calls, fine. inshallah. Yeah. Before I go to the question, শেখ, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ যে আপনি এই রোজার মাসে, আমি জানি যে অনেক কাজের ব্যস্ততা আপনাদের অনেক বেশি, তার মধ্যে থেকেও আমাদের যে এই প্রোগ্রামে আপনি সময় দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Barakallah fik, Arif bhai. Eta apnar izzat, apni request করেছেন, then I tried. That's all. That's very nice of you, Sheikh. But it is an important, কারণ আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামে মানি ম্যাটার্স অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত ট্যাক্সেশন ইস্যু নিয়ে আমরা আলাপ করি, বিজনেস, ট্যাক্সেশন, ফাইন্যান্স, এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ করি। কিন্তু যেহেতু আমরা এই রমজান মাসে রমজানের এই পবিত্র মাসে জাকাতের ব্যাপারটা আসলে অনেক বিজনেসম্যানদের জন্যই এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, বিকজ জাকাত ইজ এ ট্যাক্সেশন ইসলামিক ল, যে ইসলামের, আমরা জানি যে এটা ইজ থার্ড পিলার অফ ইসলাম। আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনে, আমি যতদূর জানি যে 32 টাইমস আল্লাহ মেনশন করেছেন এই জাকাতের ব্যাপার। নামাজ 30 বার নামাজের সাথে জাকাত মেনশন করা হয়েছে, এবং এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ফর এভরি মুসলিম। সো এখানে দেখা যায় যে আমরা জাকাত হয়তো অনেকেই জানি বা করি, যে ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের যে অ্যাসেট আছে, এই অ্যাসেটের উপরে হয়তো আমরা অনেকেই জাকাত দেই, কিন্তু একটা বিষয় আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, যারা বিজনেসে আছেন, যারা বিজনেস করেন, এই বিজনেস অ্যাসেটের উপরে যে জাকাত দিতে হয়, এই ব্যাপারটা অনেকেই আমাদের হয়তো থাকে না। তো আমরা মনে করছি যে এই রমজানের ভিতরে আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলাপ করব, ইনশাআল্লাহ, বিইজনিল্লাহ। জি। সো শেখ, আমাদের এই
এই জাকাতের ইম্পর্টেন্স যেটা বিজনেস অ্যাসেটের উপরে যে জাকাতের যে ইম্পর্টেন্স এটা হোয়াই ইজ সো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড Okay. এই জাকাত কন্ট্রিবিউশন আমাদের একটা ইসলামিক যেটা সিস্টেম এই সিস্টেমে হাউ দ্যাট কন্ট্রিবিউট আমাদের জাকাতটা কিভাবে একটা আমরা জানি যে একটা সোশ্যাল যে রেসপন্সিবিলিটি যেটা আছে আমাদের, যেমন এই দেশে আমরা দেখি যে আমরা কিন্তু ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন একটা গভর্নমেন্টকে আমরা পে করি, এটা সবার জন্য যারা এমপ্লয়মেন্টে আছেন বা সেলফ এমপ্লয়েড সবাই আমরা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন দেই। কেন দেই? যে সমস্ত লোক আন্ডার প্রপার্টি আছে, যাদের ইনকাম নাই, যাদের এনাফ আর্নিং নাই, তাদেরকে হেল্প Social করার welfare জন্য system এ contribute করি আমরা। জি আমরা কন্ট্রিবিউট করি। এবং সেম টাইমে আমরা দেখি যে এনআইসিসেও এভরি গভর্নমেন্টের স্পেন্ডিং 6 পাউন্ডের 1 পাউন্ড চলে যায় এনআইসিসে। এটা কিন্তু যায় আমাদের এই যে আমরা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন তো যেই এইখান থেকে যায়। সুতরাং একটা গড়ার জন্য এটা ইসলামেও এই প্রভিশন কিন্তু ইসলামেও রাখা হয়েছে। তো শেখ, আপনি এটার ইম্পর্টেন্সের ব্যাপারে একটু আমাদের দর্শকদের বলেন। থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই and আলম রোম ভাই। আসলে ইকোনমি তে জাকাত ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ইকোনমি। আর এটার কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে বলেছেন যে জাকাতটা এই জন্য দেওয়া হয়েছে লিকাই লা ইয়াকুনা দুলাতাম বাইনাল আগনিয়াই মিনকুম, ওয়েলথটা যেন ওনলি উইদিন দ্য রিচ কমিউনিটি, এদের মধ্যে যেন লিমিটেড না থাকে, বরং ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ যেন গরিব মানুষের মধ্যেও যায়। এটা হলো নাম্বার 1 রিজন। নাম্বার 2 রিজন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন রিজিক আল্লাহ তাআলা মানুষকে দেন, আমরা যে সম্পদের মালিক হই, এন্ড অফ দ্য ডে আলটিমেটলি এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া। এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে নাহনু কাসামনা বাইনাহুম মাঈশাতাহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া রাফা'না বা'দাহুম ফাওকা বা'দিন দারাজাত। পৃথিবীতে আমি মানুষকে জীবিকা দিয়েছি, রিজিক দিয়েছি, এবং রিজিক দিতে গিয়ে আই হ্যাভ গিভেন সাম পিপল মোর, সাম পিপল লেস। যে সমস্ত মানুষকে বেশি দেওয়া হয়েছে তাদের টেস্ট হলো আর দে শেয়ারিং দেয়ার ওয়েলথ উইথ দ্য পিপল ডোন্ট হ্যাভ, আর যাদের নাই তাদের টেস্ট হলো আর দে বিন পেশেন্ট উইথ দিস সিচুয়েশন। এজন্য দুইজনই আমরা টেস্টের মধ্যে আছি। এটা হলো সেকেন্ড রিজন। থার্ড রিজন হলো সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু স্পিরিচুয়াল এবং প্র্যাকটিক্যাল রিজন আছে যে আমাদের বিজনেসের মধ্যে, আমাদের সম্পদের মধ্যে জাকাত, বিকজ দ্য জাকাত ইটসেলফ মিনস টু থিংস। কমপক্ষে আরো অনেকগুলো মিনিং আছে। জাকাতের ইমিডিয়েট মিনিং হলো যে জাকাত অর্থ হলো ইনক্রিজিং। জাকাত দেওয়ার কারণে ইনক্রিজটা কিভাবে হয়? এটা হলো যে গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। বেড়ে গেলে পরে দেখা যাচ্ছে আমি একটা দোকান পরিচালনা করি, এই দোকানের উপরে আমি হয়তো জাকাত দিচ্ছি, আমার পয়সা আছে, আমি গরিব মানুষ যাদেরকে আমি জাকাতের পয়সা দিলাম, দেখা গেল যে তারা পয়সা হাতে পাওয়ার কারণে দে উইল বি কামিং টু মাই শপ এগেইন, এবং এসে আমার এখান থেকে আবার তারা বেচা কিনা করছে। মনে করেন ফর এক্সাম্পল মানে মার্ক এন্ড স্পেন্সার, তারা যদি জাকাত দেয়, তো জাকাত দেওয়ার পরে যে সমস্ত মানুষ জাকাত রিসিভ করবে তারা আবার মার্কস স্পেন্সারে গিয়ে আবার এখান থেকে শপিং করছে তারা, ফর এক্সাম্পল। এতে করে কি হচ্ছে, এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমাদের সম্পদগুলো বেড়ে যাচ্ছে, আমার ব্যবসাটা বাড়ছে। এই হলো ইনক্রিজ, নাম্বার 1 ইনক্রিজ। নাম্বার 2 ইনক্রিজ হলো স্পিরিচুয়াল ইনক্রিজ। সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাকাত দেওয়ার কারণে আমার সম্পদের মধ্যে বরকত দিবেন, আল্লাহ তাআলা আমার প্রফিটটা বাড়িয়ে দিবেন, এবং আমার মালের মধ্যে ইউজের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দিবেন। এবং সাথে সাথে জাকাত দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আপনার সম্পদের প্রোটেকশনের রেসপন্সিবিলিটি আল্লাহ তাআলা নেন। এগুলো যদি ধ্বংস হয়ে না যায়, এগুলো পানিতে ডুবে না যায়, আগুনে পুড়ে না যায়, এরকম যে সমস্ত আনফোর্সিন সিচুয়েশন ঘটতে পারে, এগুলো থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রোটেকশন দেন। এজন্য যাকাতটা আসলে ইনক্রিজ, এটা আমাদের সম্পদকে বাড়িয়ে দিচ্ছে স্পিরিচুয়ালি এন্ড প্র্যাকটিক্যালি ইন দ্য সোসাইটি। নাম্বার 2 হলো এই যাকাতের আরেকটা অর্থ হলো সেটা হচ্ছে পরিশুদ্ধতা অথবা পিউরিফিকেশন। এইভাবে এটাকে পিউরিফাই করে, আমার সম্পদটাকে পবিত্র করে দেয়। এটা যে আমার কাছে যেটা আছে, যেমন দেখেন স্বর্ণকে পিউরিফাই করার জন্য এটাকে বার্ন করতে হয়, ঠিক এরকম মানিকে পিউরিফাই করার জন্য একটা অংশকে খরচ করে ফেলতে হয়। খরচ করে ফেললে পরে বাকি অংশটা পিউরিফাই হয়ে যায়। সাথে সাথে মানুষের মধ্যে একটা গ্রিডিনেস আছে, মানুষের মধ্যে একটা স্টিনজিনেস আছে, মানুষের মধ্যে সম্পদের প্রতি একটা লোভ আছে।
যখন আপনি সম্পদকে খরচ করতে পারেন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য, তখন আপনার মনটাও কিন্তু পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। এই মনটা পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে পরে দেখা যাবে যে আলটিমেটলি তো এই সম্পদের মালিক আপনি এবং আমি না। ইসলামিক কনসেপ্ট হলো লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, the ownership of the earth and the heaven is belong to Allah. আল্লাহ তাআলা হলেন এই সব সম্পদের মালিক, জমিন এবং আসমানের মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ফর দ্য টাইম বিং আমাদেরকে এটা দিয়েছেন, আমরা এর কাস্টোডিয়ানের গার্ডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এজন্য আমাদের আলটিমেট লাভ যেন ওয়েলথের দিকে না থাকে, আলটিমেট লাভ যেন আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে হয়। এই মনের এই পরিবর্তনটা আমাদের মধ্যে আসে। এই যে ইদানিং আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে স্টিভ জবস তার একটা মারা যাওয়ার আগে যে ভিডিও অনেক এখানে খুব ফেমাস, আপনার এটা দেখা গিয়েছে, লোকজন এটা দেখছে, সে সেখানে বলছে যে আমার অ্যাকাউন্টে এখন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আছে, কিন্তু ইটস নট হেল্পিং মি। আমি যদি এত পয়সার পিছনে না ঘুরে আমার গড অলমাইটির সঙ্গে, আমার ক্রিয়েটরের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করতাম, দ্যাট উড গিভ মি বিট অফ পিস। তাহলে দেখা গেছে যে এন্ড অফ দ্য ডে স্টিভ জবস, তার মানি ডিডন্ট give him peace, but he was looking for the peace, inner peace and the spiritual peace through relation with the God Almighty. ঠিক যাকাতের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই দুটো জিনিসই হয়। আমরা সমাজের যেমন উপকার করছি, ইকুয়ালি সাথে সাথে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা প্রিয় পাত্র হচ্ছি, এবং উই হ্যাভ এ ইনার পিস। আমাদের মনে একটা শান্তি আছে যে আই এম স্যাক্রিফাইসিং, আই এম শেয়ারিং মাই ওয়েলথ উইথ সামবডি এলস। এবং এটা আরিফ ভাই যে কথা বলছিলেন যে আমরা যেমন ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন দেই, ট্যাক্স দেই, জাকাতও আর একটা ট্যাক্সেশন সিস্টেম। যদি ইসলামিক স্টেট, ইসলাম অনুযায়ী কোন জায়গায় দেশ চলে, সেখানে যারা জাকাত দিবেন সাধারণত তাদেরকে আর অন্য কোনো ট্যাক্স দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, আনলেস স্টেট হ্যাজ এনি সিরিয়াস নিড। তখন স্টেট এটাকে ডিসিশন নিতে পারে, কারণ জাকাত গুলোকে প্রপারলি কালেকশন করলে, প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করলে, দ্যাট উড বি মোর দ্যান এনাফ টু রান দ্য কান্ট্রি। এখন অনেকে কোশ্চেন করতে পারেন, আমরা তো এখানে ট্যাক্স দিয়ে থাকি, আমরা কেউ 24% দেই, কেউ এবং 40% ট্যাক্সেশন সিস্টেমে আছি, আমরা ট্যাক্স দেওয়ার পরে আবার কি আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে? জি, যেহেতু এই সিস্টেম অনুযায়ী নিয়ম হলো আপনি জাকাতের যে পয়সাটা দিবেন, এই জাকাতের পয়সার কোনো বেনিফিট আপনি আপনার নিজে নিজে নিতে পারবেন না। আমরা যে ট্যাক্সের সিস্টেমের মধ্যে আছি, এই সিস্টেমটা এক্স্যাক্টলি জাকাতের সঙ্গে কম্পাটিবল হয় না। কেন হয় না? ফর এক্সাম্পল, আমাদের ট্যাক্সের পয়সাটা এনএইচএস এ দেওয়া হয়, অথচ এনএইচএস এর বেনিফিটটা কিন্তু আমরা নিজেরাই গ্রহণ করছি। যদি জাকাত পয়সা দিয়ে এনএইচএস পরিচালনা করা হতো, তাহলে কিন্তু আমরা যারা জাকাত দিচ্ছি তারা এই বেনিফিটটাকে গ্রহণ করতে পারবো না, গভর্নমেন্ট অন্য ফান্ড থেকে এটাকে ফান্ডিং করতে হবে। এরপরে মনে করেন যেমন আপনার আমার বাচ্চারা স্কুলে লেখাপড়া করছে, আমার ট্যাক্সের যে পয়সাটা এটা স্কুল সিস্টেমে যাচ্ছে, এডুকেশনের জন্য যাচ্ছে। এরকম গভর্নমেন্টের বিভিন্ন সিস্টেমে আমরা যেহেতু এখান থেকে বেনিফিট নিচ্ছি, আমরা কেউ যদি জব সিকার অ্যালাউন্স নিচ্ছি, আমরা কেউ বা সোশ্যাল সিকিউরিটিতে আমরা গিয়ে সেখানে আমরা অন্য কোনো বেনিফিট বা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের পয়সা অনেকে নিচ্ছি, তাহলে দেখা গেল আমার জাকাতের পয়সা যেহেতু আমার কাছে ফিরে আসছে, এজন্য বর্তমান জামানাতে উলামায়ে কেরামের অপিনিয়ন হলো আমরা যারা ট্যাক্স দিব, জাকাতের জন্য এটা যথেষ্ট হচ্ছে না। এজন্য ইন এডিশন টু ট্যাক্স আপনার আমার জন্য জাকাত দেওয়াটাও ফরজ, এবং যারা আমরা নিসাবের মালিক হই তারা যেন আমরা জাকাত দেই, এবং বিজনেসের যেটা সেটাও যারা আমরা নিসাবের মালিক হব, এজন্য বিজনেসের জাকাতও আমাদের জন্য দিতে হবে। আর বিজনেসের জাকাতের বেসিক প্রিন্সিপাল হলো নিসাব সবার ক্ষেত্রে সমান। নিসাব হচ্ছে থ্রেশহোল্ড অফ দ্য জাকাত, যেটার বেসিক প্রিন্সিপাল গোল্ড এবং সিলভারের উপরে ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এবং আপনার বিজনেস যদি এই পরিমাণ মানি জেনারেট করে, ফর এক্সাম্পল আপনার 85 গ্রাম ফ্রেশ গোল্ডের বর্তমান মার্কেট ভ্যালু হলো অ্যারাউন্ড 3000 পাউন্ড, আর আপনার 612 গ্রাম আপনার সিলভারের বর্তমান মার্কেট ভ্যালু হলো অনলি 350 পাউন্ড। এজন্য এবারের আপনার মিনিমাম যেটা 350 পাউন্ডের সেভিংস যদি থাকে আপনার বিজনেসের থ্রুতে হোক অথবা আপনার এমনি নরমাল সেভিংস থাকুক, তাহলে আপনি জাকাত দিলে বেটার। যারা 3000 পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান এটা জায়েজ, তবে না করাটা ভালো। এজন্য ভালো যে তাহলে 500 থেকে 3000 বিগ আপনার ডিফারেন্স, অনেক হাজার হাজার মানুষ তাহলে জাকাত দিবে না। হাজার হাজার মানুষ জাকাত না দিলে হাজার হাজার মানুষ এখান থেকে মাহরুম হয়ে যাবে, গরিব মানুষের ক্ষতি হবে। এজন্য এবছরে আমাদের রিকমেন্ডেশন হলো যারা নিসাবের মালিক হচ্ছেন, থ্রেশহোল্ডের ওনার হচ্ছেন, ইভেন বাই 350 পাউন্ড আপনারাও জাকাত দিলে গরিব মানুষের ফায়দা হবে। 350 পাউন্ডের জাকাত আসে মাত্র 8 পাউন্ড 75 পেন্স। এটা ভেরি মিনিমাল অ্যামাউন্ট,
এই হিসেবে আপনার বিজনেসের জাকাত আমরা যা দিতে হবে, সেই বিজনেসের জাকাত যেন আমরা এখানে খেয়াল করি, এবং বিজনেসে যেমন আমরা কর্পোরেশন ট্যাক্স দিই এন্ড অফ দ্য ডে, আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টরা এগুলো আমাদের জন্য হিসাব করেন। এরপরে আমরা হয়তো 20% কর্পোরেশন ট্যাক্স দেই, হয়তো প্রথম কিছুতে আপনার ছাড় পাওয়া যায়, এরপরে আবার দিতে হয়। ঠিক অনুরূপ ভাবে আমাদের যে বিজনেস অ্যাসেট যেগুলো আছে, স্টক যেগুলো আছে, এগুলোকে আমরা হিসাব করা দরকার যে বর্তমানে একটা মার্কেট ভ্যালু কি আছে, এরপরে আমাদের লাইবিলিটি কি আছে, যেগুলোকে ইমিডিয়েটলি আমাদের পে করতে হবে উইদিন এ ইয়ার। এই লাইবিলিটি গুলোকে লাইবিলিটি এবং যেগুলো মানুষকে পে করতে হবে এটাকে বাদ দেওয়া, এবং আমাদের যে স্টক যেটা আছে এটাকে হিসাব করে এর ব্যালেন্স যেটা থাকে এর মাঝখানে, সেটার উপরে আমরা 25 পাউন্ড পার থাউজেন্ড অর্থাৎ 2.5% হিসাবে আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে। এই হলো আপনার বিজনেসের জাকাতের বেসিক প্রিন্সিপাল। এবং আমার মনে হয় যে স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকলে এবং আপনাদের কোনো স্পেসিফিক ইস্যু থাকলে we can Excellent. address that Thank inshallah. you so much, Sheikh. Jazakallah khairan. We have a caller on the line, so let's take a call and then we're going to go for a short break, inshallah. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, alaikum assalam. জি বইন আপনি কই থেকে ফোন করছেন বইন? আমি নিউ কাজ করছি। Okay. আমি জানতে চাই, এই জাকাতের পয়সা আপনি কোনো মাদ্রাসায় দেন হবে নাকি? মাদ্রাসায় কিন্তু আবার এতিম মেয়েরা পড়াশোনা করে এবং ওরা থাকে ওইখানে। তো জাকাতের পয়সা দিয়ে বোন আপনি মাদ্রাসা কি করবেন? মাদ্রাসা যে কোনো লাগাইতে পারে, কিন্তু মাদ্রাসাতে এতিম মেয়েরাও আছে, ওরা থাকে ওখানে, খায়, পড়াশোনা করে। এখন আমি যদি জাকাতের পয়সা ওই মাদ্রাসা, তাহলে কি হবে আমার জাকাত আদায়? আপনি কি ওই মাদ্রাসাতে কি শুধু এতিম ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে নাকি অন্য ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করে? এতিম আর গরিব ওরা দুইটাই আছে নাকি? অন্য ধনী মানুষের ছেলেমেয়েরা নাই? না না। আচ্ছা, যদি ধনী মানুষের ছেলেমেয়েরা না থাকে, শুধু ইয়েতিম এবং গরিবরা সেখানে লেখাপড়া করে, তাহলে এই মাদ্রাসা পরিচালনা করার জন্য, অথবা তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য, অথবা ওই মাদ্রাসার টিচারদের স্যালারির জন্য, অথবা এই মাদ্রাসার কোনো বিল্ডিং পরিচালনা করার জন্য আপনার জাকাতের পয়সা দেওয়াটা জায়েজ, এটা আপনি দিতে পারবেন। কারণ এর রিসিপিয়েন্ট হলো ইয়েতিম এবং মানে গরিব মানুষ। আর ইয়েতিমরা তারা মিসকিনের পর্যায়ে পড়ে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা তাওবার আয়াত নাম্বার 60 তে সেখানে বলেছেন, ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন, যাকাতটা তাদেরকে দেওয়া যাবে 8 খাতের মানুষ, তার মধ্যে ফার্স্ট হলো ফকির এবং মিসকিন। যারা গরিব এবং যারা একেবারে অসহায় তাদেরকে যাকাতের পয়সা দেওয়া যাবে। আপনি যে সিনারিও বর্ণনা করেছেন এতে বোঝা যায় এখানে গরিব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে, ইয়াতিম ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে, তাদের মাদ্রাসা পরিচালনা অথবা তাদের যে কোনো বেনিফিটের জন্য আপনার যাকাতের পয়সা এদেরকে দেওয়াটা জায়েজ শরীয়ত অনুযায়ী, ইনশাআল্লাহ, নো প্রবলেম। Excellent. Thank you very much for the call, sister. We're going to go for a quick short break, inshallah, and we'll come back. And if you do have any further questions for the Sheikh regarding zakat, please do call in 0203 5151 764. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Money Matters, ladies and gentlemen, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are today talking about zakat. Amra ashke zakat tor upre alochona korram. We have Sheikh Madani with us, inshallah. And if you have any questions, particularly about zakat, the number to call is 0203 5151764. Please do get in touch with us, inshallah, because আমরা লগে শেখ আসওয়ান আজকে আমরা যে অপরচুনিটি আছে আপনারা এটা মিস করতেন না প্লিজ সো প্লিজ ডু কল ইন উইথ ইউর কোয়েশ্চেনস ইনশাআল্লাহ আরিফ ভাই I'm going to let you continue. Do we have a Yes. caller? Sorry, we have a caller on the line. Let's take the call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি বইন আপনি কই থেকে ফোন করছেন বইন? জি আমি বার্মিংহাম থেকে ফোন করছি। বার্মিংহাম থেকে। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ বইন। জি আমার প্রশ্ন হলো যে যদি কারো জাকাত পরিমাণ শূন্য থাকে কিন্তু অন্য কোনো সোর্স অফ ইনকাম না থাকে, ধরেন অন্যের সাহায্যে ওনাকে চলতে হয়, তাহলে ওনাকে কি জাকাত দেওয়া যাবে? ওকে, জাকাত পরিমাণ স্বর্ণ আছে মানে আপনার 7.5 ভরি স্বর্ণ আছে। জি ওকে, তো এখন অন্য কোনো ইনকাম যদি না থাকে, শুধু স্বর্ণ আছে, এমতো অবস্থায় তাকে জাকাতের পয়সা দেওয়া যাবে কিনা, এটা কোশ্চেন আপনার? জি জি না বোন, এই অবস্থাতে ওনাকে দেওয়া যাবে না। এজন্য ওনার জন্য অপশন হলো দুইটার একটা। প্রথম অপশন হলো ওনার নিজের উপরেই জাকাত ফরজ হয়, আর যার উপরে জাকাত ফরজ হয় তাকে জাকাত দেওয়া যায় না। উনি ওনার স্বর্ণেরই জাকাত দিতে হবে ওনাকে। যদি ওনার ক্যাশ পয়সা না থাকে তাহলে ওনার হাজবেন্ডের অথবা অন্য কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের সহযোগিতা উনি নিতে পারেন। যদি কেউ ওনাকে সহযোগিতা করতে রাজি না থাকে তাহলে উনি ডিসিশন নেবেন স্বর্ণ 7.5 ভরি থেকে কম রাখবেন, 7.5 ভরির পরিমাণ রাখবেন না। শুধুমাত্র তখন ওনাকে জাকাতের পয়সা দেওয়া যাবে যখন উনি ওনার স্বর্ণের পরিমাণটা 7.5 ভরি বা 85 গ্রামের নিচেই নিয়ে আসবেন। ওই পরিমাণ থাকলে পরে এটা যেহেতু জাকাতের নিসাব হয়ে যায়, এবং এটা হলো আপনার মার্কেট ভ্যালু যেটা আছে এটার, এবং মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী যদিও ওনার কাছে আপনার ক্যাশ নাই কিন্তু ইন কাইন্ড তো ওনার কাছে পয়সা আছে। এখন মনে করেন একজনে আপনার কোম্পানির শেয়ার কিনেছে কিন্তু তার কাছে ক্যাশ পয়সা নাই, অনেক কোম্পানির শেয়ার আছে। এটার অর্থ এটা না যে যেহেতু এটার মধ্যে এটা দিয়ে পয়সা আসছে না দেখে দেওয়া যাবে না, কিন্তু শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে পারেন। ইকুয়ালি প্রয়োজন হলে তিনি বাজারে স্বর্ণ বিক্রি করে এটা জাকাত দিতে পারেন অথবা 7.5 ভরির কম রাখতে পারেন। এজন্য এমতো অবস্থায় যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয় তাদেরকে জাকাত দেওয়া অ্যালাউড না, বরং যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয় না তারা হলেন ফকিরের পর্যায়ে পড়েন, মিসকিনের পর্যায়ে পড়েন। যাদের উপরে জাকাত ফরজ হচ্ছে তারা এই পর্যায়ে পড়েন না। এজন্য ওই বোনকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন না, বরং তাকে পরামর্শ দিতে হবে। তাকে আপনি এমনি অন্য পয়সা দিতে পারেন তাকে গিফট হিসেবে, কিন্তু জাকাত না। অথবা তিনি স্বর্ণের পরিমাণটা 7.5 ভরির থেকে কম রাখবেন। এটা হলো ইসলামিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমার মনে হয় অনেক ক্লিয়ার বোন আপনার কাছে। থ্যাংক ইউ। thank you very much. Thank you Boin, for your question, inshallah. Yes, We have another caller. Another Let's take caller. the calls, inshallah, Let's take and we'll continue. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি বইন আপনি কই থেকে ফোন করছেন বইন? আমি লন্ডন থেকে বলছি, সাউথ Okay. উইকফোর্ড থেকে। সাউথ ইলফোর্ড, ফ্যান্টাস্টিক। আপনার প্রশ্ন হোক বইন। আমি জানতে চাচ্ছি আর কি, ধরেন কারো যদি স্টক, শেয়ার, বন্ড এগুলো থাকে তখন সেটার উপরে জাকাত কি রকম হবে? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে ধরেন আমার অ্যাকাউন্টে যদি ধরেন গত মাসে কিছু পয়সা জমা হয়েছে, তো গত মাসে আর কি ধরেন আমি এটা পেয়েছি, তো এটার উপরে জাকাত দিতে হবে কিনা এখন নাকি পরে? বোন, গত মাসে আপনার অ্যাকাউন্টে যেটা জমা হয়েছে এটা কি আপনার নরমাল মাসিক ইনকাম না? হয়ে যাবে আর কি। আপনি কোশ্চেনটা ক্লিয়ার করেন না। আমি আবার বলি আপনাকে, আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাকে গত মাসে যেই পয়সাটা এসেছে এটা কি নরমাল মাসিক পয়সা যেটা সবসময় আসে সেইটা, নাকি এক্সেপশনালি বড় অ্যামাউন্ট?
না এটা মাসিক না, এটা এক্সেপশনালি বড় অ্যামাউন্ট আসছে। ওকে, গুড। এটা ভেরি ভেরি ক্লিয়ার এখন। এই জন্য আপনার শেয়ার যেগুলো আছে, সিকিউরিটিজ বা বন্ড যেটা আছে, এটাকে ক্যাশ পয়সা হিসেবে ধরা হয়। এটার মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী এটাকে অ্যাসেট হিসেবে ধরা হয়, এবং এই জন্য এই হিসাব করে এটার উপরে যাকাত দিতে হয়। এগুলোকে আপনার সেভিংস এর পর্যায়ে আপনি অ্যাড করে আপনার লায়াবিলিটি বা লোন যেটা আছে এটাকে বাদ দিয়ে এরপরে বাকি অংশের উপরে যাকাত দিতে হয়। এখন সাধারণত যে সমস্ত অ্যাকাউন্টে রেগুলার পয়সা আসে সেটার একটা হিসাব। মনে করেন আপনি রমাদানে যাকাতকে ক্যালকুলেট করেন, এভরি মান্থ আপনার অ্যাকাউন্টে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আসে, আবার এটাকে এখান থেকে আপনার ডাইরেক্ট ডেবিটে আপনার বিল যায়, আপনার মর্গেজ থাকলে মর্গেজ যায়, বিভিন্ন ধরনের খরচ এখান থেকে আপনার যায়। এরকম সিচুয়েশনে উচিত হলো যেদিন আপনি যাকাত ক্যালকুলেট করছেন সেই দিন আপনার অ্যাকাউন্টে যা আছে এটার পরিপূর্ণতার উপরে হিসাব করে আপনি যাকাত দিবেন। আর যদি এমন হয় যে গত মাস এক্সেপশনালি আপনার অ্যাকাউন্টে 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, couple of 100,000 পাউন্ডের কোনো কারণে পয়সা এসেছে, এটা সাধারণত আসে না। যদি এরকম হয় তাহলে ওই এক্সেপশনাল বিগ অ্যামাউন্টের জন্য আপনি 1 বছর অপেক্ষা করবেন। কারণ যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে তার মধ্যে নিসাবের মালিক হওয়া, সেকেন্ড হলো হাওলানুল হাওল, ইট হ্যাজ টু বি পাস এ লুনার ইয়ার, আপনার 354 বা 55 ডেজ পাস হইতে হবে। যেহেতু গত মাসে যে অ্যামাউন্টটা আপনার কাছে এসেছে এটা আপনার কাছে সাধারণত আসে না, এজন্য আপনি এখনই ওটা যাকাত দেওয়ার দরকার নাই। বরং যদি এটা আবার যেমন যদি এমন হয় যে 1 বছর সময় যাওয়ার আগেই এই পয়সাটা আবার ইনভেস্ট করে ফেলেছেন আপনি, এই পয়সাটা দেখা গেল যে সামনের বছরে আবার আপনার এপ্রিল মাসে এসেছে বছর, সামনের এপ্রিলে গিয়ে এটাকে ইনভেস্ট করা হয়ে গেছে উইদিন এ ইয়ার, তাহলে তো এটার উপরে আর যাকাত হলো না। আর যদি কোনো কারণে আগামী এপ্রিল পর্যন্ত এই বিগ অ্যামাউন্টটা আপনার অ্যাকাউন্টে থেকে যায়, তখন আগামী বছর গিয়ে এটার উপরে যাকাত ফরজ হবে। এখনই এটার উপরে যাকাত ফরজ হবে না। কারণ যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রথমত যেমন নিসাবের মালিক হতে হয়, ওনার অফ দ্য থ্রেশহোল্ড, সেকেন্ড হলো হাওলানুল হাওল, ইট হ্যাজ টু বি 1 lunar year পাস বাই, এবং নাম্বার 3 কন্ডিশন থাকে যে এই পয়সাটার উপর আপনার অ্যাক্সেস থাকতে হবে। কিছু কিছু পয়সা আছে যেগুলো আমি মালিক, বা আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্যাট। যেমন মনে করেন আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড, আপনার পেনশন ফান্ড, আপনি এটা রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার আগে এটাকে আপনি পাচ্ছেন না। অথবা যেমন আপনার ইয়াং চিলড্রেনদের যে সমস্ত অ্যাকাউন্ট আছে তারা 18 ইয়ার্স ওল্ড হওয়ার আগ পর্যন্ত অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস পাবে না। এগুলোর উপরে কিন্তু যাকাত আসে না। এটা আসবে শুধু তখন যখন আমরা বাচ্চারা 18 বছর বয়স হয়ে যাবে, অথবা আপনি যখন পেনশন ফান্ডের আপনি যখন অ্যাক্সেস পাবেন তখন। এই হলো যাকাতের মূলনীতি। আপনি গত মাসে যে বিগ অ্যামাউন্ট আপনার কাছে এসেছে, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর এ ইয়ার, দেন ইউ গিভ দ্য যাকাত অন দ্যাট। আর যদি যে সমস্ত ভাই বোনদের রেগুলার ইনকাম আসে, যেমন ইনকাম আসে আপনার 4,000 পাউন্ড, দেন আপনি স্পেন্ড করেন হলো 3,000, 1,000 এভরি মান্থে থাকে, দেখা গেল যে গত মাসে পয়সা এসেছে এপ্রিলে, এরপরে আপনার মার্চে, ফেব্রুয়ারিতে, কিন্তু এই পয়সাগুলো যদিও 1 বছর এখনো হয় না, কিন্তু পয়সা আসে যায় এভরি ইয়ার, ফিক্সড ইনকাম অথবা স্যালারি, তখন বোঝা গেল যে এরকম পয়সা তো আসতেই থাকবে। আপনার অ্যাকাউন্টে যা আছে এখানে যদিও কিছু পয়সার এখনো পর্যন্ত 1 বছর পরিপূর্ণ হয় না, 1-2 মাস হয়েছে, still you have to count those in calculation of your zakat. Excellent. Thank you very much, Sheikh. Thank you very much for Thanks. explaining. We have lots of calls actually waiting, so I'm going to take a few calls. Before we go to calls, জি। আমার মনে হয় যে আজকের প্রোগ্রামটা আমরা আসলে একটু বিজনেস রিলেটেড রাখতে চাচ্ছি। আমরা জানি যে অনেক যাকাতের কল আসবে, যেটা শেখ বিভিন্ন সময় আপনার প্রোগ্রামে আপনি এটা কভার করতে পারবেন, যেটা ব্যক্তিগত যাকাত রিলেটেড কোশ্চেন। কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামে আমরা চাচ্ছি স্পেসিফিক বিজনেস রিলেটেড, এবং যারা বিজনেসে আছেন তাদেরকে হেল্প করার জন্য। সো আমি একটু চলে যাচ্ছি শেখ। ফার্স্ট অফ অল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি একটা বিষয় আপনি একদম ক্লিয়ার করে দিয়েছেন, যে অনেকের আমাদের ধারণা থাকে যে আমি তো এখানে ট্যাক্স পে করি, বা আমি তো ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন পে করতেছি, আমি 12%, 14% ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন পে করি, জাকাত তো মাত্র 2.5%, সো আমার জাকাত তো ওখানে কাভার হয়ে যায়। আমার মনে হয় যে সে খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে না, এটা করা যাবে না, যেহেতু আমরা আবার যেহেতু আমরা ওই সার্ভিস আবার আমরাই ইউজ করতেছি, সো যার জন্য এখানে এটা করা যাবে না। যারা এইভাবে চিন্তা করছেন যে আমার 2.5% কাভার হয়ে যায়, যে আমি যে 14% দিতেছি ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে, তার ভিতরে না, এটা হবে না, যেটা সে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। সেকেন্ড ইস্যু ছিল যে
যে আপনি যেটা বলেছেন শেখ, যে মাদ্রাসা যদি আমরা জাকাত দেই, মাদ্রাসায় কন্ট্রিবিউশন করি, আমরা জানি মাদ্রাসায় যদি শুধুমাত্র গরিব ছাত্ররা সেখানে পড়াশোনা করে তো তাদের জন্য আমরা করতে পারবো, কিন্তু হোয়াট এভার দ্য বিল্ডিং, যে বিল্ডিং যদি তাদের জন্য ইউজ করা হয় সেই বিল্ডিং এর খরচের জন্য কি আমরা জাকাত দিতে পারবো? সে আচ্ছা, এই ব্যাপারে যদি বিল্ডিংটা ইয়েতিম এবং গরিব ছেলে মেয়েদের ইউজের জন্য করা হয় তাহলে এই বিল্ডিং এর জন্য আপনার জাকাতের পয়সা ব্যবহার করা অ্যালাউড। যদি এই বিল্ডিং এর ওনারশিপটা এই অরফানেজ হাউস বা গরিব মাদ্রাসার যারা স্টুডেন্ট তাদের বেনিফিটের জন্য, তাহলে এটা is kind of investing zakat for the benefit of the poor and needy people. আচ্ছা, এটা হলো আইডিয়া। এজন্য ওলামায়ে কেরামের যে গবেষণা, যে আমরা যদি অরফানেজ হাউস তৈরি করি, বিল্ডিং তৈরি করি যেখানে গরিব এবং ইয়েতিমরা লেখাপড়া করবে, যারা জাকাতের রিসিপিয়েন্ট, ইনডাইরেক্টলি মূলত তাদেরই বেনিফিটের জন্য এটাকে আমরা তৈরি করছি। এবং এরকম ক্ষেত্রে যারা গার্ডিয়ান, ফর এক্সাম্পল একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন অথবা গভর্নমেন্ট যারা জাকাত কালেকশন করে, তারা এরকম ইয়েতিম এবং গরিবদের জন্য বিল্ডিং তৈরি করতে জাকাতের পয়সাকে ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ এটা জাকাত ইনভেস্ট করলে পরে এটা বেটার বেনিফিট দিবে। যদি শুধুমাত্র জাকাতকে আমরা গরিব মিসকিনদের খাবার মানে ফুড দেওয়ার জন্য অথবা তাদের ইমিডিয়েট নিড ফুলফিল করার জন্য ব্যবহার করি, তাহলে দিস জাকাত উইল নট গিভ এ লং টার্ম বেনিফিট। যেহেতু বিল্ডিং তৈরি করলে পরে এটা জাকাত লং টার্ম বেনিফিট দিবে। এমনও হতে পারে যে বিল্ডিং তৈরি করে অথবা ফ্ল্যাট তৈরি করলো ইয়েতিমখানা, যেখান থেকে ইয়াতিমদের ফিউচার ইনকাম আসবে, কিন্তু এই বিল্ডিং এর মালিক হলো ইয়াতিমখানা। এটা করাটাও জায়েজ, এটাকে আমরা বলে পরে ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য জাকাত ফর দ্য বেনিফিট অফ দোজ রিসিপিয়েন্ট। এটাও শরীয়ত অনুযায়ী জায়েজ। কারণ তাহলে দেখা যাবে যে আমরা ইয়েতিমখানাকে আর হয়তো জাকাত দিতে হবে না, ইয়েতিমখানাকে একটা বিগ অ্যামাউন্ট অফ পয়সা দিয়ে আমরা তাদের বিল্ডিং করে দিলাম, তাদের একাডেমিক বিল্ডিং আছে, বেশ কিছু পয়সা দিয়ে তাদের কিছু ফ্ল্যাট করে দিলাম আমরা, এই ফ্ল্যাট গুলোর মালিক ওই ইয়েতিমখানা, যারা যেখান থেকে ভাড়া দিয়ে তারা রেগুলার তাদের পয়সাটা পাবে, তাহলে আমরা এই ইয়েতিমখানাকে সামনে আর দেওয়া লাগবে না, অন্য ইয়েতিমখানাকে আমরা দিতে পারবো। জাকাতের একটা টার্গেট হলো এটা যে আজকে যারা জাকাত রিসিভ করতেছে, টুমরো দে উইল গিভ জাকাত। এজন্য আমরা জাকাত দিলে পরে যাতে করে নিচের হাতটা যেন উপরের হাত হয়ে যায়, এটা হলো জাকাতের টার্গেট। যেই হাত আজকে জাকাত গ্রহণ করে, টুমরো দ্যাট উইল বি দ্য গিভিং হ্যান্ড, রিসিভিং হ্যান্ড উইল বি গিভিং হ্যান্ড। এটা হলো জাকাতের টার্গেট। এজন্য ইয়েতিমখানার এই সিনারিও তো দেখা যাবে যে ইয়েতিমখানাটাও ধনী হয়ে যাবে, তাদের প্রপার্টি হবে, ইয়েতিম মিসকিনরা তারা তাদের ইনকাম রেগুলার পাবে, অন্য মানুষের জাকাতের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে না। এজন্য এরকম বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যদি জাকাতের টার্গেটগুলো আমরা এইভাবে করি যে আমাদের যে জাকাতটা, এটা সম্পূর্ণ জাকাত দিয়ে যদি একজন লোককে আমরা সেলফ রিলায়েন্স করে দিতে পারি, যে নেক্সট ইয়ারে এই লোকটা আর তার জাকাতের দরকার হবে না, সে সাহেব নিসাবের ভিতর চলে আসবে। সো এইভাবে টার্গেট করে যদি আমরা তাদেরকে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, আমার মনে হয় দ্যাট ইজ অলসো এ বেস্ট। এটা হলো জাকাতের আলটিমেট টার্গেট। জাকাতের আলটিমেট টার্গেট হলো ইকোনমিতে যে জাকাত যারা আজকে রিসিভ করতেছে তারা যেন জাকাত গিভার হতে পারে। এজন্য মনে করেন আত্মীয় স্বজনদেরকে আমরা প্রতি বছর কিছু কিছু করে অল্প অল্প করে জাকাত দিই, তারা বাজারঘাট করে খাওয়া দাওয়া করে শেষ করে ফেলে। এটা জাকাতের বেস্ট মডেল না। জাকাতের বেস্ট মডেল হলো এটা, আপনি একজনকে পরিমাণে বেশি করে জাকাত দেন। কারণ আপনি একজনকে মনে করেন না যে তাহলে যদি এবছর 3000 পাউন্ড যদি স্বর্ণের নিসাব হয়, 3000 এর বেশি তাকে তো জাকাত দেওয়া যাবে না, এটা ঠিক না। আপনি চাইলে তাকে 10,000 20,000 পাউন্ডেরও জাকাত দিতে পারবেন। যদি এই পয়সাটা তার কাছে 1 বছর থাকে, সামনের বছর সেও জাকাত দিবে, অসুবিধা কি? এজন্য একজনকে এমন ভাবে কোনো বিজনেস করে দেওয়া, এমন ভাবে কোনো একটা তার লাইভলিহুডের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেন সামনের বছর তাকে আবার জাকাত নিতে না হয়, সে যেন জাকাত দিতে পারে। এটা হলো জাকাতের দ্য বেটার মডেল, এবং এই মডেলটা ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার। এবং এই মডেল যদি আমরা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের পভার্টি আমাদের থাকবে না, মানুষ কিন্তু গরিব থাকবে না, মানুষ তারা ধনী হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। শেখ, যারা বিজনেস কমিউনিটিতে আছেন, আমরা জানি আমাদের মধ্যে অনেক ধনী ব্যবসায়ী আছেন বা আছেন, তারা যদি প্রতি বছর এইভাবে তাদের বিজনেস অ্যাসেটের উপরে হিসাব করে যদি জাকাতটা দেয় এবং তা থেকে তারা যদি 1 জন বা 5 জন বা 10 জন লোককে সেলফ রিলায়েন্স করে দেয়, তাহলে আই থিংক দ্যাটস এ গুড মডেল। আই রিমেম্বার এখন থেকে মনে হয় প্রায় 15-20 বছর আগে বাংলাদেশে একটা গবেষণা হয়েছিল
যে বাংলাদেশে যে সমস্ত বিজনেস আছে এবং যে সমস্ত শিল্পপতিরা আছে এবং ধনীরা আছেন, তারা যদি তাদের ফুল জাকাতকে ফর 3 ইয়ার্স প্রপারলি জাকাতটাকে যদি ক্যালকুলেট করেন, জাকাতকে ক্যালকুলেট করেন এবং জাকাত ক্যালকুলেট করে এটাকে যদি প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ইসের জন্য বাংলাদেশে যে পভার্টি আছে, পভার্টি দূর করার জন্য ইট টেকস অনলি 3 to 5 ইয়ার্স। এর মধ্যেই সব গরিব মানুষের কে ধনী বানায় ফেলা সম্ভব, যদি বাংলাদেশে যারা ধনী আছেন তাদের যে বিজনেস আছে তাদের উপরে যে জাকাত আছে প্রপারলি ক্যালকুলেট করা হয় এবং কালেকশন করা হয় এবং প্ল্যান ওয়েতে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। বাংলাদেশের মতো গরিব দেশেরই এই সিনারিও। তাহলে এটা দ্যাটস এ গ্রেট থিং। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাকাতের সিস্টেমই দিয়েছেন যাতে করে মানুষরা যারা গরিবরা আছে তারা যেন ধনী হতে পারে, তারা যেন সেলফ রিলায়েন্স হতে পারে এবং তারা যেন সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারে, অন্যের উপরে ডিপেন্ডেন্ট তারা না থাকে। সেজন্যই জাকাতের সিস্টেম আল্লাহ করে দিয়েছেন। Sheikh, before we go to we coming to the end of the program, I think I just want to touch few points যেটা আমরা করি নাই। যে আমাদের আমরা যেটা ডেটর্স বলি, যে বিজনেসে যে সমস্ত ইনভয়েসগুলো সেলস ইনভয়েস করা হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে এখনো পেমেন্ট আসে নাই, বা এগুলো হয়তো পেমেন্ট আসবে এই মাসের ভিতরে বা 2 মাস পরে পেমেন্ট আসবে, জাকাত ক্যালকুলেশনের সময় এই ফিগারটা আমাদের এসে ধরতে হবে কিনা সেটা? জি না, এটা নিয়ম হলো কি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানিতে আপনার অ্যাক্সেস নাই, অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি মানি আপনার কন্ট্রোলে আসে নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত এটার উপরে জাকাত ফরজ হয় না। এটা যদি কেউ দিতে চান তিনি কাউন্ট করতে পারেন, এটা হলো এক্সট্রা, কিন্তু ইন প্র্যাকটিক্যাল যতক্ষণ পর্যন্ত মানির উপরে আপনার সরাসরি কন্ট্রোল আসে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উপরে জাকাত ফরজ হবে না। কারণ এনিথিং মে হ্যাপেন। এই যে করোনা ভাইরাসের হঠাৎ করে দেখা গেল যে ইনভয়েস আমি করেছি কিন্তু আমার ক্লায়েন্টরা তারা আমাকে পয়সা দিতে পারলো না, হঠাৎ করে দেরি হলো, এই যে সম্ভাবনাটা থাকে, এর যার কারণে আপনার অ্যাকাউন্টে প্র্যাকটিক্যালি পয়সা আসার আগ পর্যন্ত, আপনার কন্ট্রোল হওয়ার আগ পর্যন্ত এটার উপরে জাকাত ফরজ হয় না। সো তাহলে ডেটর্স ফিগারটা ধরার দরকার হবে না? জি না, দরকার হবে না। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফিক্সড অ্যাসেটস? বিজনেসের জন্য আমার যে 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 ফিক্সড অ্যাসেট আছে, বিজনেসের দ্য ফিক্সড অ্যাসেট আমি একবার ইউজ করে ফেলেছি, যেমন আমি বিল্ডিং এর কাজ করাইছি, অথবা আমি প্রিমিয়াম দিয়েছি, অথবা আমি কম্পিউটার কিনেছি, আমি মেশিন কিনেছি, অথবা আমার তান্দুরি যে তৈরি করি তার একটা সিস্টেম আমি কিনেছি, এটা একটা বড় মেশিন, এবং এখানে যে ফিক্স ইনভেস্টমেন্ট যেটা চলে গেছে এটার উপরে কোনো জাকাত নাই, কারণ ফিক্স ইনভেস্টমেন্টের ইনকামের উপরে জাকাত আসবে, নট ওন দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট। যেমন আমি 50,000 পাউন্ড আমার রেস্টুরেন্টে আমি ফিক্স করতে হয়েছে এটাকে ঠিক করার জন্য, ডেকোরেশনের জন্য, মেশিনের জন্য, অথবা আমার সিস্টেমের জন্য, এটার উপরে জাকাত নাই, বিকজ দিস মানি ইজ নোওয়ার, ইট ইজ গন ইন দ্য ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট লায়াবিলিটি? শেখ, আমাদের যদি আমার জাকাত হিসাব করার পরে যদি দেখা যায় যে আমার কিছু দেনাও আছে, যে যে দেনাগুলো আমাকে পরিশোধ করতে হবে। দেনা দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটা হলো ইমিডিয়েট পে করতে হবে উইদিন এ ইয়ার, অথবা ইমিডিয়েট, আরেকটা দেনা হলো যে লং টার্ম দেনা, যেমন মর্গেজের দেনা যেটা আছে এটা আমরা হিসাব করব অনলি ফর দিস ইয়ার। যেমন আমার একটা প্রপার্টির উপরে 500,000 এর মর্গেজ নেওয়া আছে, কিন্তু আমি উইদিন এ ইয়ার হয়তো পে করব অনলি 20 to 30,000 এই বছরের মধ্যে। এজন্য জাকাত ক্যালকুলেট করতে গিয়ে এই বছরে আমার মর্গেজের যে অংশটা আমি পে করব এটাকে হিসাব করব। আমি যদি 500,000 এর এই দেনাটা হিসাব করতে থাকি এভরি ইয়ার, তাহলে দেখা যাবে 10-20 ইয়ার চলে যাবে, আমি জাকাত দেওয়ার মতো সুযোগ আমার হবে না। অথচ আমি তো লায়েবল না এই সব অ্যামাউন্টের জন্য অন দিস ইয়ার, মেবি ইন লং টার্ম আই এম লায়েবল গ্রাজুয়ালি। এজন্য এই এক বছরের মধ্যে আপনি যে পরিমাণ পে করার জন্য কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ লায়েবল, ওই হিসাবটাকে আমরা মাইনাস করব। আর এমনি মানুষের লোন যেগুলো আছে ইমিডিয়েট পে করতে হবে, এটাকে মাইনাস করব। সে বিজনেস অ্যাসেট যখন আমরা বিজনেসের অ্যাকাউন্ট করি, আমরা কিন্তু এই ফিগারটা আমরা ব্রেকডাউন করে দেই যে যেটা লায়াবিলিটি ফলিং উইদিন 1 ইয়ার জি and falling more than 1 year, এটা কিন্তু ব্যালেন্স শিটে ভাগ করা থাকে। সো যে লায়াবিলিটিটা সহজ করে দিচ্ছেন আমাদের কাজটাকে। জি জি, এটা আমরা ভাগ করে দেই যে এই বছরের ভিতরে যেটা আসবে এটা কারেন্ট লায়াবিলিটি বলি আমরা, জি, আর একটা হলো লং টার্ম লায়াবিলিটি। সো এটা ব্যালেন্স শিটে করা থাকে। যারা বিজনেসম্যান আছেন আপনাদের ব্যালেন্স শিট দেখলে আপনি ওইখানে দেখতে পারবেন যে এটা ভাগ করা থাকে। আপনি প্রপার্টির ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার করেন আমাদের, যারা আমরা প্রপার্টি রেন্ট আউট করি আমাদের মাঝে, তাদের মধ্যে দুই ধরনের ব্যবসায়ী আছে। যারা শর্ট টার্মের জন্য কেনে,
যে এই সে প্রপার্টি কিনে 1-2 বছর রাখে, এটা রিফাবলিশ করে আবার এটা সে বিক্রি করে দেবে, এখান থেকে প্রফিট করবে। এই এক ধরনের ব্যবসায়ী আছেন। এবং দ্বিতীয় ধরনের যারা লং টাইমের জন্য রেন্ট আউট করেন, তাদের প্রপার্টি লেট বিজনেস আছে। সো তাদের যাকাতের ব্যাপারটা কিভাবে হবে? এখানে যারা লং টার্মের জন্য প্রপার্টি কিনেছেন, যারা মানে বাই টু লেট যারা করেন, তাদের রেন্টাল ইনকামের উপরে যাকাতটা আসবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা প্রপার্টি কিনেছেন 350,000 পাউন্ড দিয়ে, সেখানে হয়তো দেখা গেল যে আপনার ইনকাম আসে হলো হয়তো আপনি 1,500 পাউন্ড করে এটা ভাড়া দিচ্ছেন, আবার 1,500 পাউন্ডে ভাড়া দেওয়ার পরে এখানে আপনার বিল যায়, সার্ভিস চার্জ যায়, হয়তো 500 পাউন্ড খরচ হয়ে যায়। এখানে দেখা গেল যে প্রতি মাসে 1,000 পাউন্ড করে সেভ হচ্ছে, বছরের শেষে 12,000 পাউন্ড সেভ হয়েছে একটা প্রপার্টিতে। এটা আপনি এই সেভের এখান থেকে আবার আপনি সংসারে খরচ করেছেন, খরচ করার পরে যেটা থাকবে এটার উপর। অর্থাৎ যারা বাই টু লেট করেন, যে আপনি প্রপার্টি কিনেছেন লেট করার জন্য, তাদের রেন্টাল ইনকামের উপরে ইনকাম আসবে, তাও রেন্টাল ইনকামের যেটা আপনার সেভিংস তার উপর ইনকাম আসবে। সো আর যারা রেন্টাল ইনকাম, frequently- সরি শেখ, আপনাকে একটু স্টপ করার জি জন্য। জি সো রেন্টাল ইনকাম থেকে যদি আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য আমি খরচ করে ফেলি, মনে করেন আমার 12,000 পাউন্ড আমার সেভ হয়েছে, রেন্ট আমি 18,000 পাউন্ড রেন্ট পেয়েছি, বাট 6,000 পাউন্ড আমার খরচ আছে, বিভিন্ন ইস্যু আমার খরচ হয়ে গেছে, 12,000 পাউন্ড আমার নেট ইনকাম থাকে প্রপার্টি থেকে, কিন্তু এই 12,000 পাউন্ড আমি আমার নিজের পারিবারিক খরচের জন্য আমি এটা খরচ করে ফেলি। যদি ফুললি আপনি খরচ করে ফেলেন, তাহলে এটা খরচ হয়ে গেছে, এটা আপনার ইনকাম থেকে খরচ হয়েছে, তাহলে যাকাতটা আসলে সেভিংস এর উপরে। এই জন্য যেহেতু এটা আপনার ফ্যামিলির বিল দিয়েছেন আপনি, অথবা বাচ্চাদের লাঞ্চ মানি দিয়েছেন, অথবা অন্যান্য জায়গাতে ডাইরেক্ট ডেবিট সেট আপ করেছেন, তাহলে আপনার সেভিংস নাই, অর্থাৎ ইনকামের পরে সেভিংস নাই, তাহলে আপনার যাকাত নাই। সো জাকাতের মেইন এইটা হচ্ছে যে এটা আমাদের সেভিংস এর উপরে আমরা জাকাত দেই, নট অন সেভিংস এর ইনকাম। উপরে যাকাত হবে, যে ইনকামের উপরে যাকাত না, যাকাতটা হলো সেভিংস এর উপর। অর্থাৎ আমার যা ইনকাম আছে, ইনকামের আমি খরচ করি, খরচ এবং আমার ইনকাম, এই দুইটার যে ব্যালেন্স যেটা থাকবে, এইটার উপরে যাকাত দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা এখানে এক্সাম্পলটা নেই যে 12,000 পাউন্ডের মধ্যে আপনি 8,000 পাউন্ড হয়তো খরচ করেছেন আপনার সংসারের পিছনে, আর এন্ড অফ দ্য ইয়ার আপনার কাছে 4,000 পাউন্ডের সেভিংস আছে, এই 4,000-এর উপরে শুধুমাত্র যাকাত। তো সেক্ষেত্রে তো আমরা যদি ব্যাংক থেকে আমাদের ব্যাংকে যে ডিপোজিট যেটা আছে সেই ফিগারটা যদি আমরা নেই, তাহলে তো আমাদের রেন্টাল ইনকামের হিসাবটা করার দরকার। যদি আপনার রেন্ট ব্যাংকে আসে তাহলে আর দরকার নাই, কিন্তু অনেকের রেন্ট তো ব্যাংকে আসে না, অনেকে ক্যাশ নেন। Excellent. Thank you. Thank এই you জন্য very much. এটা হলো ডিফিকাল্টিজ এখানে। সাথে সাথে এখানে আপনারা আরো যে বিষয়গুলোকে খেয়াল করা দরকার, সেটা হচ্ছে যে আপনার এরকম সব ইনকামের উপরে কিন্তু আপনার, যেমন আমাদের নিজেদের কাছে ছোটখাটো যে ক্যাশ থাকে, এমনকি আপনার পকেটের মধ্যে চেঞ্জ আছে, আপনি যাকাত ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে এটাকেও নিয়ে আসবেন। যেমন আমি 10ই রমজানে সাধারণত ক্যালকুলেট করি, আমি চেক করেছি আমার প্রত্যেক কোন পকেটের মধ্যে, গাড়ির মধ্যে কোনো চেঞ্জ আছে কিনা, আমার বাচ্চাদের কাছে কার কত ক্যাশ আছে, এগুলো সবগুলোকে হিসাব করে, এটাকে কিন্তু যদি আমরা হিসাব না করি, 1 পাউন্ড যদি বাকি থাকে, তাহলে দেখা গেল যে আপনার 2 পাউন্ড 50 পেন্সের মানে আপনি সরি আমার মানে 2.5 পেন্স এখানে আপনার যাকাত দিতে বাকি থেকে গেল। এই জন্য এরকম আমাদের কাছে যে ছোটখাটো যে ক্যাশ থাকে, এটাও যেন যাকাত ক্যালকুলেশনের মধ্যে যেন এসে যায়, এর প্রত্যেকটা আসতে হবে কিন্তু হিসাবের মধ্যে। এবং যাকাতের হিসাব করাটা কিন্তু ফরজ। নামাজ যেমন আমরা হিসাব না করে পড়লে হয় না, এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে আমি তো 5,000 পাউন্ড দিয়ে ফেলছি, যাকাতের থেকে বেশি হয়ে গেছে, এটা অ্যাকসেপ্টেবল না। যেমন ফজরের নামাজ, এটা 4 রাকাতই হতে হবে, এখানে 10 রাকাত পড়লে অ্যালাউড না। যাকাত আপনি বেশি দিলে হবে না, যাকাতের হিসাব করাটা ফরজ, যেমন ভাবে যাকাত দেওয়াটা ফরজ, যেন ক্যালকুলেশন ইজ জরুরি। Excellent. Thank you so much, Sheikh, for explaining that so well. আমরা আসলে শোর এন্ড আইছি, and again I just want to thank Sheikh for taking the time out from the busy schedule he has. Jazakallah khairan, Sheikh. Barakallah, because it's very nice to see Arif bhai and Alam Roop bhai, inshallah. Thank you very much. Thank May you. Allah bless you. Thank you. Jazakallah khairan. থ্যাংক ইউ। Thank you very much, ladies and gentlemen. আপনারা যারা আসলে ফোনও আসলা, লাইনও আসলা, we are very sorry, আমরা কল নিতাম পারছি না, but Sheikh did explain a lot of the topics within the zakat. So inshallah আমরা benefit পাইছি আজকের শো থাকি. We might
touch on this again next week, inshallah. If we can arrange If another we can sheikh, arrange another sheikh, we yeah, will inshallah touch on this again, inshallah, next week. Yeah, because until- a lot of callers, you know, Ji, we ji. couldn't, we couldn't answer get through. Exactly. the question. Yeah, So exactly. next week, if we can bring in a sheikh, then Yeah. we will try to take the call. Inshallah. So আপনাদের যদি জাকাত রিলেটেড কোশ্চেন থাকে আপনার নেক্সট উইকে যদি আমরা কারণ রমজানের শেষে চলে আসবো আমরা এবং তখন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট দ্য শেখস That's right. ইন দ্য প্রোগ্রাম বাট আমরা যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ Inshallah. আমরা ক্যারি অন করবো জাকাতের Inshallah. উপরে Inshallah. Until then, we'll see you again next week on Sunday at 12 p.m. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.